गुरु प्यारिओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, अज मैं तुहाडे नाल रूप अते बसंत का किस्सा साझा करन जा रहा हाँ। गुरु प्यारिओ, एक राजा खड़ग सैन होया है जिसका राज संगलादीप ते होया करदा सी अते इस दे दो पुत्र सी। एक दा नाम रूप अते दूसरे दा नाम बसंत सी। गुरु प्यारिओ, अते इस दी रानी का नाम रूपमती सी। गुरु प्यारिओ, इस दा राज बहुत अच्छे तरीके नाल चल रहा सी। एक दिन की होया, रानी बहुत बीमार हो गई अते अपने महलों विच आराम करन लगी। गुरु प्यारिओ, जदों रानी अपने महलों विच लेटी हुई सी तां की देखदी है, खिड़की वल तकिया तां देखिया एक बहुत उच्चा लंबा दरख्त है जिस दे विच एक आलना है अते एक चिड़ी अते चिड़े का परिवार है। इस चिड़े दे 4 बच्चे ने। तां गुरु प्यारिओ, रानी ने की तकिया, अगले दिन तकदी है कि वो चिड़ी मर गई है। गुरु प्यारिओ, ये देख के रानी नूं बड़ा अफसोस होया। तां गुरु प्यारिओ, अगले दिन रानी ने की तकिया कि उस थां ते जिस थां ते पहले एक चिड़ी रहिंदी सी, चिड़े दे नाल नवी चिड़ी आ गई है हुण। तां गुरु प्यारिओ, उस चिड़ी ने एक एक करके उस चिड़े दे 4 बच्चे पेड़ तो थल्ले सट दिते अते मार दिते। यह सब देख के रानी बहुत ही व्याकुल हो गई। मन विच भै बह गया, जे किते मेरे मरण तो बाद राजे ने भी दूसरा विआह करवा लिता तां किते मतरई माँ मेरे रूप ते बसंत नाल भी एवें ना कर दे, किते रूप अते बसंत नूं कोई सट ही ना लग जाए, कोई मार ही ना देन। तां गुरु प्यारिओ, रानी की सोचदी है, रानी ने विचार किया मैनूं राजे नाल गल करनी चाहिदी है। तां गुरु प्यारिओ, रानी ने राजे नूं अपने महलां विच सद्दिया अते आखण लगी, राजन मेरे कोल समय ज़्यादा नहीं हैगा, हुण मैनूं एवें लगदा है जिवें मेरे प्राण निकलण वाले ने। तां तूं मेरियां 2 गल्लां मन लै। राजन आखण लग्या, राणीए दस किहड़ियां गल्लां तू मनवाणियां ने। तां रानी आखदी है, राजन मेरी एक गल ते है कि जे मैं मर गई तां जिहड़े मेरे पुत्र रूप अते बसंत ने इन्हां नूं पाल पोस के जवान कर दई, इन्हां नूं कोई हानि ना होए। अते दूसरी गल मेरी आ है, राजन जे किते मैं मर गई तां तू दूसरा विआह ना करवाई। जे तू दूसरा विआह करवा लेंगा तां की पता वो नवी माँ मेरे पुत्रां नूं मेरे वर्गा प्यार दवे या ना दवे। गुरु प्यारिओ, एवें ही कुछ समा लंघ गया। एक दिन समा होया ते रानी अकाल चलाना कर गई अते हुण की दृश्य है, ਉਹਦੇ रानी दे अकाल चलाना कर जान तो बाद ਜਿਹੜਾ राजा है वो शोक विच रहन लग गया, उदास रहन लग गया। ਜਿਹੜੇ दरबार ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸੀ वो भी अटकन लग गए, सही तरीके नाल नहीं होंदे। जिन्हों वेख के वजीर आखदे ने आपस में सलाह की करते ने, क्यों ना असी राजे का दूसरा विआह करवा दीए। जे राजे नूं पत्नी का सुख मिल जाएगा तो फिर तो वो खुश हो जाएगा अते जिहड़ा राज दरबार का कामकार है वो सही तरीके नाल चल पाएगा, प्रजा वाल भी पूरी तरह ध्यान दिता जाएगा। तो गुरु प्यारिओ, वजीरां ने मिल के राजे नूं सलाह दी, राजन क्यों ना तू दूसरा विआह करवा लै, हजे पूरी जिंदगी पई है अते रूप बसंत नूं भी माँ का प्यार मिल जाएगा। गुरु प्यारिओ, राजन नूं वजीरां दी गल पसंद आ गई अते वो चंद्रवती नां दी रानी नूं विआह के अपने महलां विच लै गया। गुरु प्यारिओ, इधर रूप अते बसंत पढ़न जांदे ने ते जिहड़ी रानी है, रानी चंद्रवती, वो गोलियां दे नाल अपने महलां विच रहिंदी है। गुरु प्यारिओ, जिहड़ी मावां होंदियां ने ना, मावां उन्हां नूं अपने पुत्तां दी उड़ीक होंदी है। गुरु प्यारिओ, लिखण वाला लिखदा है, जिन्हां मावां नूं रब पुत्तर दिते गोदी चुक के कहण खिडौण मावां, जिन्हां मावां तो रब ने लाल खो लए किद्दां रो रो वक्त लंघाउण मावां, हत्थों खो के टुकड़े कां खा जांदे जिन्हां बच्चियां दे सिरों मरण मावां। गुरु प्यारिओ,
रूप अते बसंत दी कोई राखी नहीं करता। हुण जिहड़ी माँ है मतरई है, तां गुरु प्यारिओ मतरई माँ है वो बसंत उत्ते मोहित हो गई। गुरु प्यारिओ बसंत बहुत सोहना है। एक दिन राणी अपने महलों विच बैठी हुई सी अते बसंत रूप दे नाल बाहर गेंद खेल रहा सी। गेंद खेडते हुए गेंद राणी दे महलों विच चली गई। तां गुरु प्यारिओ राणी ने गेंद चुक के लुका लीती। गुरु प्यारिओ बसंत अपनी गेंद लैण वास्ते राणी दे महलों विच गया। हुण राणी चंद्रमती बसंत ते पहले ही मोहित होई हुई सी। वो तां पहले ही बसंत दा इंतजार कर रही सी। तां गुरु प्यारिओ जदों बसंत राणी दे कोल गेंद मंगण लई गया है तां राणी अगों की आखदी है, कहंदी है, बसंत तेरी काया बहुत सोहनी है, आ जा तू मेरे गल लग जा, तेरी जवानी ने मैनू मोह लिया है। बसंत अगों आखदा है, माता मेरी सोहनी काया देख के बेईमान ना हो, मैं तेरा पुत्र हाँ अते तू मेरी माँ है। गुरु प्यारिओ ये सुन के राणी परेशान हो गई। तां गुरु प्यारिओ बसंत भी अपनी बाँह छड़ा के उत्थों भज गया अते बसंत ने यह सारी गल रूप नूं सुना दिती। इधर गुरु प्यारिओ राणी दे मन विच बड़ा रोष आया होया है। राणी ने की कीता, राणी ने अपने कपड़े फाड़ लिते अते जिस समय शामां नूं राजा खड़क सैन अपने महलों विच आया है अते राणी दे इह हाल नूं देखिया है तां कहंदा है, राणी ये तेरा हाल किसने कीता है? ते राणी चंद्रवती कहन लगी, राजन मेरे महल विच तेरा पापी पुत्र बसंत गेंद चुकन दे बहाने आया सी अते बसंत नूं राणी ने बहुत तोहमतां लगाईयां। राजा बड़ा हैरान हो गया कि मेरा पुत्र हो के ऐसे काम, अते उन्होंने बसंत ते बहुत गुस्सा आया। गुरु प्यारिओ अगली सवेर राजे ने अपने जल्लाद भेज के रूप अते बसंत नूं अपनी कचहरी विच बुला लिता। राजा कहन लगा, रूप बसंत तुसी मेरे पुत्र हो अते बसंत ये गल मैनू कदी नहीं भुलनी जो तू मेरी राणी अपनी माँ दे नाल कीता है। ये सब सुन के रूप बसंत रोन लगे, कहन लगे, पिता जी तुसी साडे पिता हो अते राणी साडी माँ है अते जेड़े साडे ते जेड़े दोष लगाए गए ने वो सही नहीं हैगे, वो झूठ ने। जे राजन साडी माँ होंदी तां ये सब कदी भी नहीं होण देना सी। मगर गुरु प्यारिओ जेड़ा राजा सी, राजे दे सिर ते गुस्सा सवार सी अते कहन लगा, जल्लादो जाओ ये दोनों नूं लै जाओ, ये दोनों नूं कतल कर दो। तां गुरु प्यारिओ ये सब सुन के उत्थे दी प्रजा रोन लग गई। तां वजीरां ने सलाह दिती, राजन ये तेरे पुत्र ही ने, तां तू इन्हां नूं जल्लाद दे हत्थों मरवा ना, एवें कर इन्हां नूं देश निकाला दे दे। तां राजे नूं गल चंगी लगी, उसने रूप अते बसंत नूं दोनों नूं संगला दीप तो बाहर कढ़ दिता। गुरु प्यारिओ हुण चलदे चलदे शाम हो गई है। जेड़े कदी रथ तो थल्ले नहीं उतरे सी वो हुण पैदल ही टुरी जांदे ने। तां गुरु प्यारिओ चलदे चलदे राह विच रात पै गई है। गुरु प्यारिओ जिहड़ी अज दी रात है वो पहली रातां वर्गी नहीं हैगी, क्योंकि जिहड़ियां पहली रातां बीतदियां सी गुरु प्यारिओ वो रातां मखमल ते बिस्तरां दे बीतदियां सी, सोहणे महलां विच बीतदियां सी। मगर जिहड़ी अज दी रात है वो जंगल विच है जिथे कोई बिस्तरा ही नहीं हैगा। तां गुरु प्यारिओ रूप अते बसंत ने आपस विच सलाह कीती कि असीं वारी वारी सो जांदे हां, क्योंकि जंगल बहुत घना है, कोई भी जानवर आ सकता है। तां असीं एक एक करके राखी कर लांगे अते एक एक करके सो जावांगे। तां गुरु प्यारिओ एक समय ऐसा आया, दोनों जने सो गए। हुण सुत्ते सुत्ते नूं गुरु प्यारिओ जिहड़े पेड़ दे थल्ले सुत्ते ने उहदी खोल विचों एक सप निकलिया अते उहने बसंत नूं डंक मार लिता अते बसंत अकाल चलाना कर गया। गुरु प्यारिओ सवेर होई है, रूप उठिया है, उठ के बसंत नूं कहंदा है, वीर हुण उठ जा, दिन चढ़ गया है। जदों ਉਹਦੇ 2-3 ਵਾਰ ਹਿਲਾਣ ਤੇ ਬੁਲਾਣ ਤੇ ਬਸੰਤ नहीं उठिया ਤਾਂ ਉਹ समझ गया
ਕਿ ਬਸੰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਡਸ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੂਪ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਫਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਫਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਪ ਨੇ ਮਿਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਪਾਠ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਜੋਗੀ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਸੰਤ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਪ ਨੇ ਡਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸੰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਪਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਜੋਗੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਸੰਤ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਬਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਖੜਗ ਸੇਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੋਗੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋਗੀ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਸੰਤ ਜੋਗੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਅਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਿਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮਖੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਾਜੇ ਰੂਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਆਦਮਖੋਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਡੋਂਡੀ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤਾਂ ਬਸੰਤ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੋਗੀ ਨੂੰ, ਜੋਗੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਚੂਕ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਸੰਤ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ 4 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਿਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਧਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਾਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4 ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਮਿਸਰ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟੋਏ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਸੰਤ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਸੰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਸੰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਉਹੀ 4 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ 4 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਰਾਗਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਸੌਦਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਵਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਜੂਮੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ, ਤਾਂ ਨਜੂਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੌਦਾਗਰ ਤੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਲੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਬਲੀ ਦੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੂਪ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੈਦੀ ਇਸ ਸੌਦਾਗਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸੌਦਾਗਰ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਬਸੰਤ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸੌਦਾਗਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੌਦਾਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੌਦਾਗਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਰੇ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਂ। ਸੌਦਾਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਬਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਸੌਦਾਗਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਦੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲੀ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੌਦਾਗਰ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਸੰਤ ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਸੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾਗਰ ਹੈ ਬਰਮਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਚੰਦਰਬਦਨ ਹੈ। ਚੰਦਰਬਦਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਸੰਤ 'ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚੰਦਰਬਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੌਦਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੰਦਰਬਦਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚੰਦਰਬਦਨ ਬਸੰਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਸੰਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਜਾਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਸੰਤ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਮਾਲੀ ਨੇ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਬਸੰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾਗਰ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਰਬਦਨ 'ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਬਦਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਚੰਦਰਬਦਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਦਾਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੂਪ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਸੌਦਾਗਰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੂਪ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਚੰਦਰਬਦਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੋਂਡੀ ਪਿਟਵਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੂਪ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ, ਬਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਲੀ ਜੀ ਇਹ ਰੂਪ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਬਸੰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਸੰਤ ਨੇ ਮਾਲੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੌਦਾਗਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੂਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸੌਦਾਗਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਰੂਪ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੂਪ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਰੂਪ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤ ਕੁੜੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ਼ ਵੱਟ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਪ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਬਸੰਤ ਹਾਂ
मैं ही तेरा भरा हाँ। दोनों भरा आपस ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਜੋਗੀ ਲੰਘਦਾ ਮਿਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਖੜਗ ਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਔਲਾਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹੀ ਖੜਗ ਸੈਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਰੂਪ ਅਤੇ ਬਸੰਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਾਜਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਰੂਪ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਜਾकर ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਖੜਗ ਸੈਨ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਰੂਪ ਬਸੰਤ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਪਾਠ ਸੰਭਾਲੋ। ਤਾਂ ਰੂਪ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਤੱਵਯ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਾਜਾ ਖੜਗ ਸੈਨ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੂਪ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਆਪ ਸਭ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।